السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو آج ہاؤ ٹو اسلام پروجیکٹ کا دوسرا دن ہے, ٹھیک ہے؟ تو یہ والا سبق یاد ہے ساروں کو؟ تو پہلے رپیٹ کر دیتا ہے, پھر میں آپ سے سنوں گا. کل ہم نے پڑھا تھا لا الہ الا اللہ, اور بڑی مزے کی بات, میں نے آپ کو کہا تھا کہ ساری زندگی کے لیے یہ والا لیکچر آپ نے بھولنا نہیں ہے. اگر بھول گئے تو کہاں جاؤ گے؟ اگر یہ والا لیکچر آپ لوگ بیٹا بھول گئے تو آپ سیدھے دوزخ میں جائیں گے, راستے میں کوئی بریک نہیں آئے گی. یہ لیکچر یاد کرنے کے لیے, ٹھیک ہے؟ ساری زندگی اپنے پلے سے باندھ کے رکھنا. یہ لیکچر اگر آپ بھول گئے تو آپ سیدھے دوزخ میں جاؤ گے. تو ہم نے پڑھا تھا لا الہ الا اللہ, دی مین آئیڈیالوجی آف اسلام, ٹھیک ہے؟ تو اسلام آیا اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد, لیکن اس سے پہلے بھی تو مسلمان تھے. وہ اس چیز پہ یقین رکھتے تھے کہ لا الہ الا اللہ, دیر از نو گاڈ ادر دین اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے, اللہ کے سوا کوئی جھکانے کے لائق نہیں ہے. تو پہلے ہم لا الہ کو اپنے اس میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے؟ تو لا کا ادھر آ جاؤ, لا کا مطلب ہے نہیں ہے کوئی, لا کا مطلب نہیں ہے کوئی, دیر از نو ون, ٹھیک ہے؟ دیر از نو ون, ٹھیک ہے؟ لا کا مطلب کیا ہے؟ نہیں ہے کوئی. آپ نے میرے ساتھ بولنا ہے, لا کا مطلب کیا ہے؟ نہیں ہے کوئی. الہ, الہ کا مطلب کیا ہے؟ جھکانے کے لائق, عبادت کے لائق, معبود. معبود کا مطلب ہے جس کی عبادت کی جائے. نہیں ہے کوئی جھکانے کے لائق, نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق, نہیں ہے کوئی معبود. لا الہ. اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا مطلب ہے سوائے. اللہ کا مطلب ہے سوائے. اللہ کا کیا مطلب ہے؟ سوائے. اللہ کا مطلب ہے سوائے اللہ, اللہ کے, یعنی اللہ کے سوا کوئی جھکانے کے لائق نہیں ہے, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, اللہ کے سوا کوئی معبود کے لائق نہیں ہے. تو آپ لوگ خان صاحب کے آگے ایسے پاؤں کیوں پڑ جاتے ہو؟ تو آپ لوگ درباروں پہ سجدہ کیوں کرتے ہو؟ درباروں پہ ہم تعظیماً جھک سکتے ہیں, اس کے گلے کو چوم سکتے ہیں, جھک نہیں سکتے. ہمارا اسلام کیا کہتا ہے؟ ہمارا اسلام کیا کہتا ہے؟ ہمارا کلمہ کیا کہتا ہے؟ درباروں کے اوپر ہم سجدہ نہیں کر سکتے. تو آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا درباروں کے اوپر بندے ماتھا ٹیک رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے؟ تو سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے؟ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر سجدہ تو کسی غیر اللہ کو, اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے, ٹھیک ہے؟ میں عورت کو حکم دیتا وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے. تو سجدہ اللہ کے سوا کسی کو جائز نہیں ہے, تو ہم درباروں میں کیوں سجدہ کرتے ہیں؟ اپنے کلمے کے ساتھ منکر ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے؟ پہلا لیکچر بھول چکے ہوتے ہیں نا, پہلا سبق ہمیں بھول چکا ہوتا ہے نا کہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی ایسی فورس, نہیں ہے کوئی ایسی طاقت جو جھکانے کے, ہمیں جھکانے کے لائق ہو, جو عبادت کے لائق ہو, جس کے آگے ہم جھک سکیں, جس کو معبود کہتے ہیں. عبادت کرانے کے لائق کوئی نہیں ہے سوائے یا ماں سوائے. الہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا کیا مطلب ہے؟ سوائے. اللہ کا کیا مطلب ہے؟ سوائے. لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق, نہیں ہے کوئی جھکانے کے لائق الا اللہ, اللہ کے سوا. الا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے سوا. ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارا کل کا لیکچر تھا. آج تھوڑا سا آگے چلیں گے. کھل گئی ہے. تو کل ہم نے پڑھا تھا لا الہ الا اللہ, یعنی نہیں ہے کوئی جھکانے کے لائق سوائے اللہ کے, نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. تو یہ کلمہ ہمیں اکڑ دکھاتا ہے, ہمیں اکڑ سکھاتا ہے, ٹھیک ہے؟ یہ کلمہ ہمیں سکھاتا ہے کہ there is no power other than اللہ, ٹھیک ہے؟ اللہ کے سوا کوئی ایسی پاور نہیں ہے جو آپ کو جھکا سکے, جو آپ کو اپنی عبادت پہ مجبور کر سکے, ٹھیک ہے؟
जो ऐसी कोई पावर नहीं है अल्लाह के सिवा। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को डिफाइन करते हैं। मोहम्मद का मतलब मोहम्मद, रसूल का मतलब रसूल, अल्लाह अल्लाह का, यानी मोहम्मद रसूल भेजे गए। रसूल का मतलब है किसी चीज को जो रिसाला, रसूल रिसाला से निकला है। रिसाला ऐसी चीज होती है जिसमें कोई चीज हम पैगामात लिखकर भेजते हैं। तो रसूल उस जात को कहते हैं जो उसका पैगाम, इसका पैगाम दूसरों तक पहुंचाए। रिसाला तो एक किताब हो गया, जिस तरह कुरान पाक है एक रिसाला है, अल्लाह ताला का दिया हुआ एक रिसाला है। उस कुरान पाक को लाने वाले कौन है? रसूल है। ठीक है, समझ आइए बेटा। तो रसूल का मतलब है ऐसा पर्सन, ऐसा आदमी, ऐसी कोई चीज जो एक रिसाले को, एक किताब को, एक किताबचे को किसी के पास लेकर जाए, उनको खोल के सिखाए, उनको खोल के समझाए, उनको खोल के बताए, उनको बताए कि इसमें क्या लिखा है, तो उसको रसूल कहते हैं। तो रसूल का लफ्जी मतलब है भेजा गया। भेजा गया रसूल, इसका लफ्ज़ मतलब रसूल भी है, इसका मतलब है कासिद भी है। ठीक है, पैगाम रसां, इसे पैगाम रसां भी कहते हैं। ठीक है, तो मोहम्मद का मतलब तो मोहम्मद है, हम जानते हैं हमारे नबी हैं, उनका नाम अहमद भी है, उनका नाम मोहम्मद भी है। तो मोहम्मद जहां तक मेरा इल्म है अल्लाह ताला की तरफ से रखा गया नाम है, और अहमद जो उनका नाम है वो उनके वालिदैन की तरफ से रखा गया नाम है। मोहम्मद का मतलब है जिसकी अल्लाह ताला तारीफ करे, लफ्ज़ी मतलब। अहमद का मतलब है जो अल्लाह ताला की तारीफ करे। ठीक है, अब देखें, आपको मजे की बात मैं बता दूं, मोहम्मद रसूलुल्लाह यानी अल्लाह के, या तो सबक खत्म हो गया, यानी मोहम्मद भेजा गया रसूल है अल्लाह का, मोहम्मद कासिद है अल्लाह का, मोहम्मद पैगाम रसा है अल्लाह का। ये सबक आपका खत्म हो गया। लेकिन मजे की बात बता दूं, ये देखें, ये है अहमद, ये है मोहम्मद, इसका पहला लफ्ज काट दो, इसका भी पहला लफ्ज काट दो, यानी मीम अल्लाह ताला की तरफ से रखा गया नाम है, अल्लाह की तरफ से है। मोहम्मद का नाम अल्लाह की तरफ से है, अहमद का नाम उनके वालिदैन की तरफ से है। अब मोहम्मद, अल्लाह ताला ने मोहम्मद का नाम क्यों रखा? अल्लाह ताला ने मीम से मोहम्मद, यानी मीम का मतलब है अल्लाह ताला ने हम, मीम को काटो तो मोहम्मद में क्या बच जाती है? हम का क्या मतलब है? तारीफ करना। यानी अल्लाह ताला ने जो नाम रखा, मीम की तारीफ की है मोहम्मद, यानी अल्लाह ताला हमद कर रहा है मीम की, उसको रख रहा है मोहम्मद। अब अहमद को देखें, वालिदैन की तरफ से, इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखिए, अहमद का पहला लफ्ज हमने काट दिया, इसको यहाँ पे निकाल दिया तो बच गया हम। देखें जी, उसको भी पहला लफ्ज हम अलग करते हैं तो हम बचता है, इसको भी पहला लफ्ज हम अलग करते हैं तो हम बचता है। तो अल्लाह ताला की ये हैरानी है ना, एक ही चीज के दो नाम है। तो इस बात पे अल्लाह ताला की तारीफ करते हुए हम अल्लाह ताला का शुक्र करते हैं कि अल्लाह ताला ने इतना अच्छा फार्मूला दिया है, एक ही चीज का नाम दो। समझ आइए, समझ आइए, अकल हैरान हुआ, हैरान हुआ, पैरों के नीचे हिली। एक ही चीज के दो नाम। देखे, अहमद रखा वालिदैन ने, यानी अहमद कौन है? पर्सन मोहम्मद, हमद कर रहा है, तारीफ कर रहा है अल्लाह की, तो अल्लाह से क्या बनता है? अल्लाह। यानी मोहम्मद तारीफ करे अल्लाह की तो वो अहमद। अब मोहम्मद क्या है? अल्लाह ताला ने नाम रखा है, अल्लाह तारीफ करे मीम की, अल्लाह तारीफ करे मीम की तो वो मोहम्मद। ठीक है, ब्रेक लगाना होनी चाहिए।
अब देखिए अहमद और मोहम्मद का फर्क समझ आया। अहमद भी तारीफ करने वाला है, मोहम्मद भी तारीफ करने वाला है। अहमद तारीफ करने वाला है अल्लाह की, मोहम्मद तारीफ करने वाला है, अल्लाह तारीफ करने वाला है मोहम्मद की। तो है ना मजे की बात। Yes. अब अहमद और मोहम्मद का फर्क पता चला। एक ही जात के दो नाम है। अहमद में मोहम्मद हम्द कर रहा है, तारीफ कर रहा है अल्लाह की यानी अल्लाह की। मोहम्मद में अल्लाह तारीफ कर रहा है मीम की यानी अल्लाह हम्द कर रहा है मीम की यानी मोहम्मद की। तो मेरा तो इस पे रिसर्च करते हुए बड़ा हैरान हो गया मैं। अल्लाह ताला के जो तरीके हैं ना, जहां पर हमारी सोच खत्म होती है उससे भी ज्यादा अल्लाह ताला ने इस कानून के फार्मूले बनाए हुए। यानी मोहम्मद का मतलब ये है जिसकी हम्द करे खुदा, उसको कहते हैं मोहम्मद। अहमद का मतलब ये है जिसकी हम्द करे खुद मोहम्मद। मोहम्मद हम्द करे अल्लाह की तो अहमद, ठीक है। अल्लाह हम्द करे मोहम्मद की तो मोहम्मद यानी अल्लाह ताला की तरफ से जो नाम रखा है वो मोहम्मद है। जो दुनिया में नाम रखा गया है तो वो अहमद है। तो ठीक है, ये भी आपका लेक्चर है, तो इसको आप ब्रेक लगा लें।